everyone, welcome to Bosco Campus Vision. I am Lakshmi V.S., Assistant Professor, Department of Commerce, Don Bosco College, Kottayam. This is the 22nd lecture on Recovery and Refund of Income Tax, which is a subject for Semester 3 students of BCom Tax Procedures and Practices. In previous lectures, we were discussing about deduction of tax from salaries, and in this lecture we are going to continue with the same topic, and that is deduction of tax from salaries. So we were discussing about what are the rules for deduction of tax at source from salaries, and we have already discussed 10 sub areas under this head, and they are: who will deduct the tax, when tax will be deducted, salary from more than one employer, TDS after considering income under other heads, exemption regarding house rent allowance, payment of salary in foreign currency, provisions relating to tax paid by employer on perquisites provided to an employee, relief under section 89 by the employer, adjustment regarding deduction of tax, deposit of tax. And in this lecture, we are going to discuss another 2 sub-areas under the head rules for deduction of tax at source from salaries, and they are filing of quarterly statement and furnishing statement. The 11th area we are going to discuss under the head rules for deduction of tax at source from salaries is filing of quarterly statement. Filing of quarterly statement. The employer should file quarterly statement in form 24Q regarding tax deducted at source from salary on computer media for the periods ending on 30th June, 30th September, 31st December and 31st March in each financial year. It means that employee salary tax deducted at source deduct ചെയ്ത ടാക്സിന് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ക്വാർട്ടർലി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോം 24Qയിൽ ഓൺ കമ്പ്യൂട്ടർ മീഡിയയിൽ ഫയൽ ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദിസ് ക്വാർട്ടർലി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് is filed for the periods ending on 30th June, 30th September, 31st December and 31st March in each financial year. ഓരോ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെയും 30th ജൂണിൽ അവസാനിക്കുന്ന ക്വാർട്ടറിനും 30th സെപ്റ്റംബറിൽ അവസാനിക്കുന്ന ക്വാർട്ടറിനും 31st ഡിസംബറിൽ അവസാനിക്കുന്ന ക്വാർട്ടറിനും 31st മാർച്ചിൽ അവസാനിക്കുന്ന ക്വാർട്ടറിനുമാണ് ഈ ക്വാർട്ടർലി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അത് നമുക്കറിയാം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏപ്രിലാണ്. സോ ഏപ്രിൽ, മെയ്, ജൂൺ. സോ ആ ജൂൺ ആകുമ്പോൾ ഒരു ക്വാർട്ടർ അവിടെ കഴിയും. ദെൻ ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ. സോ സെപ്റ്റംബർ ആകുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ. ദെൻ ഒക്ടോബർ, നവംബർ, ഡിസംബർ. ദെൻ ഡിസംബർ ആകുമ്പോൾ അടുത്ത ക്വാർട്ടർ. ദെൻ ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച്. സോ അവിടെ 4 ക്വാർട്ടർ. ആ 4 ക്വാർട്ടറും എന്താണ്, കഴിയുന്ന ആ പീരീഡ്സിലേക്കാണ് ക്വാർട്ടർലി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ? Then these statements are required to be filed up to 31st July, 31st October, 31st January in respect of the first 3 quarters and 31st May for the last quarter of the financial year. It means that these are the time limits for filing the quarterly statements. Okay, ഓരോ ക്വാർട്ടറിലെയും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ടൈം ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പറയുന്ന ഡേറ്റ്സ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ് ടു 31st ജൂലൈ. ഓക്കെ, 31st ജൂലൈ വരെയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ടൈം ലിമിറ്റ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ 31st ഒക്ടോബർ വരെയാണ് സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ലിമിറ്റ്. ദെൻ തേർഡ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെത് 31st ജനുവരി വരെ, അതായത് 31st ജനുവരി വരെയാണ് തേർഡ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ലിമിറ്റ്. ദെൻ 31st മെയ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ലിമിറ്റ്. ക്ലിയർ? Then the quarterly statement shall be filed to the Director General of Income Tax Systems or the person authorized by him after quoting tax deduction account number of the tax deductor and the permanent account number of the employees whose tax has been deducted. ക്വാർട്ടർലി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് സിസ്റ്റംസ് ഓർ ദ പേഴ്സൺ ഓതറൈസ്ഡ് ബൈ ഹിം, അതായത് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഓതറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സണിനോ ആണ് ഈ ക്വാർട്ടർലി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടുന്നത്. ഓക്കെ,
and it has to be filed after quoting tax deduction account number of the tax deductor and the permanent account number of the employees whose tax has been deducted. ആരുടെ ടാക്സ് ആണോ, ആരുടെ സാലറിയിലാണോ ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ എംപ്ലോയിയുടെ പെർമനൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പറും പാൻ, ആ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പെർമനൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പറും ദെൻ ഈ ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പേഴ്സണിൻ്റെ ടാക്സ് ഡിഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് നമ്പറും കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കണം ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഓതറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പേഴ്സണോ ഈ ക്വാർട്ടർലി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടുന്നത്. ക്ലിയർ? The 12th sub-area we are going to discuss under the head Rules for Deduction of Tax at Source from Salaries is Furnishing Statement. Furnishing Statement. A person responsible for paying any income chargeable under the head income from salaries shall furnish to the employee a statement giving correct and complete particulars of perquisites or profits in lieu of salary provided to him and the value thereof in the prescribed form. It means that a person who is responsible for making payment of income to the employee which comes under the head income from salaries, അതായത് ഇൻകം ഫ്രം സാലറീസിൻ്റെ ഹെഡിൽ ചാർജബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം അത് ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് പേ ചെയ്യാൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ഹി ഷുഡ് ഫേർണിഷ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ദ എംപ്ലോയിക്ക് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫേർണിഷ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ഗീവ് കറക്റ്റ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഓഫ് പെർക്വിസിറ്റ്സ് ഓർ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇൻ ലീവ് ഓഫ് സാലറി പ്രൊവൈഡഡ് ടു ഹിം ആൻഡ് ദ വാല്യൂ ദെയർ ഓഫ്. അതായത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ എംപ്ലോയിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത പെർക്വിസിറ്റ്സിൻ്റെയും പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇൻ ലീവ് ഓഫ് സാലറിയുടെയും കറക്റ്റ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആൻഡ് ഈ എംപ്ലോയിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത പെർക്വിസിറ്റ്സിൻ്റെയും പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇൻ ലീവ് ഓഫ് സാലറിയുടെയും വാല്യൂവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ദ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോം. Statement showing particulars of perquisites, other fringe benefits or amenities and profits in lieu of salary with value thereof shall be issued in form number 12BA provided the amount of salary paid or payable to the employee is more than rupees 1,50,000. The statement shall accompany the return of income of the employee. It means that if the amount of salary paid or payable to the employee is more than 1,50,000, അതായത് എംപ്ലോയിക്ക് പേയബിൾ ആകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പേ ചെയ്ത സാലറിയുടെ എമൗണ്ട് 1,50,000 കൂടുതലാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഷോയിങ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഓഫ് പെർക്വിസിറ്റ്സ്, അതർ ഫ്രിഞ്ച് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓർ അമനിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇൻ ലീവ് ഓഫ് സാലറി വിത്ത് വാല്യൂ thereof ഷാൾ ബി ഇഷ്യൂഡ് ഇൻ ഫോം നമ്പർ 12BA. അതായത് എംപ്ലോയിയുടെ സാലറിയുടെ എമൗണ്ട് 1,50,000 കൂടുതലാണെങ്കിൽ പെർക്വിസിറ്റ്സിൻ്റെയും ഫ്രഞ്ച് ബെനിഫിറ്റ്സിൻ്റെയും അമനിറ്റീസിൻ്റെയും പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇൻ ലീവ് ഓഫ് സാലറിയുടെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ അടക്കം കാണിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇഷ്യൂഡ് ഇൻ ഫോം നമ്പർ 12BA. ഫോം നമ്പർ 12BAയിലായിരിക്കണം ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഷോയിങ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഓഫ് പെർക്വിസിറ്റ്സ്, അതർ ഫ്രിഞ്ച് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓർ അമനിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇൻ ലീവ് ഓഫ് സാലറി വിത്ത് വാല്യൂ thereof. ഓക്കെ, ഈ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എല്ലാം വാല്യൂ അടക്കം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഐറ്റംസിൻ്റെയൊക്കെ particulars അടങ്ങിയ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇഷ്യൂഡ് ഇൻ ഫോം നമ്പർ 12BA ഇൻ കേസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സാലറി ടു എംപ്ലോയി ഇസ് മോർ ദാൻ 1,50,000. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഷാൾ അക്കമ്പനി ദ റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇൻകം ഓഫ് ദി എംപ്ലോയി. സോ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ എന്തുകൂടി വേണം? റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇൻകം കൂടി, എംപ്ലോയിയുടെ റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇൻകം കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ റൂൾ 26A of Income Tax Rules 1962. The employer shall also issue a certificate for tax deducted at source from salaries in form number 16. The amount of salary paid or payable to the employee is not more than rupees 1,50,000. നമ്മൾ 1,50,000 എബോവ് സാലറി ഇൻകം പോവുകയാണെങ്കിൽ ഫോം 12BA യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫേർണിഷ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ 1,50,000 കൂടുന്നില്ല എങ്കിൽ എംപ്ലോയർ എന്ത് ചെയ്യും? ഹി ഷാൽ ഇഷ്യൂ എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫോർ ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് ഫ്രം സാലറീസ് ഇൻ ഫോം നമ്പർ 16. ഫോം നമ്പർ 16 സാലറീസിൽ നിന്നും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്ത ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സിന് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എംപ്ലോയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും. ക്ലിയർ?
Form 16 shall be issued by 15th June of the financial year immediately following the financial year in which the income was paid and tax deducted. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഫോം 16 ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലാണോ ഇൻകം പേ ചെയ്തതും ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തതും ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിന് ഫോളോ ചെയ്തു വരുന്ന, ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഫോളോ ചെയ്തു വരുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ 15th ജൂണോടുകൂടി ഫോം 16 എംപ്ലോയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും. വിത്ത് ദിസ് ലെക്ചർ വി ആർ കൺക്ലൂഡിംഗ് the rules for deduction of tax at source from salaries. Thank you.